Hello and welcome. You're with EastMojo. We are starting a special series around Sikkim. What specifically around Sikkim? We'll be talking about the dams, and for the benefit of the maximum viewers in Sikkim, because the idea of this program is to spread awareness, is to let the people of Sikkim know how rules were bent, policies were changed to benefit a few and start off with these mega dams. Therefore, we will be doing much of this telecast bilingually. That means we'll be speaking in Nepali and English. If you look at documents, it's all in the public space. There have been stories, there have been investigative stories, तर अहिलेसम्म यसमा एक्सन चाहिँ केही भएको छैन होला। अब त्यसै तपाईले इन्टरनेटमा पनि हेर्नुभयो भने अहिले लेटेस्ट एउटा इन्डिया स्पेन भने एकदमै रिस्पेक्टेड पोर्टल हो, बम्बे बेस्ड। उहाँहरूले एउटा इन्भेस्टिगेटिभ पिस गर्नुभएको छ। त्यसमा क्लियरली लेखेको छ, टिस्टा ड्याम ब्रिज, डिसरिगार्ड फर ग्रीन नर्म्स, इरेगुलरिटिज इन फोकस। यो स्टोरीमा डिटेलमा देख्छ के भएको छैन। अब त्यो भन्दा अझै डीप जानु पर्यो भने एज फार अवे एज 2012 currentnews.in भन्ने एउटा पोर्टलले इन्भेस्टिगेटिभ पिस गरेको थियो। द 20,000 crore hydropower scam in Sikkim, state government in cahoots with private players. I mean, as clear as can be, even in the headline it is very clear. And then you have to call it a little moderate. You have an organization called the Center for Financial Accountability, and as the name suggests, they look at various public sector companies, they look at all the individual companies and look at whether there has been financial accountability यो प्रोजेक्टहरु गर्दा। उहाँले पनि उनको जुन चाहिँ रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्टको कन्क्लुजनमा पनि एकदमै क्लियर दिएको छ कि 1,200 megawatt Teesta III project, besides being a failed public-private partnership, हामी एक्सप्लेन गर्ने छौं किन failed public-private partnership हो, also brings up an interesting aspect of increased impracticability of hydro projects. किन चाहिँ impracticable भयो त्यो पनि हामी क्वेशन सोच्ने छ। अन्त अहिले मसँग जोइन गर्नु हुँदैछ प्यानलमा, starting from my left, Mr. Raju Basnet. He is Secretary Sports and Youth Affairs currently, but why is he here to talk to us? हामीसँग किन उहाँ आज बात गर्ने छ किनभने he was the additional chief engineer of the power department and also the SPDC general manager, so he knows in detail about what really happened and what went on. The other significant person with me today is Mr. Tseten Lepcha. He is an award-winning anti-dam activist. उहाँले national level मा international level मा अवार्डहरु जित्नु भएको छ, credible awards, त्यो पैसा दिएर जित्ने अवार्ड हैन। उहाँ चाहिँ former member of ACT, affected citizens of Teesta पनि हो, and finally a person who is very vocal सबै issues मा उहाँ आएर well research गरेर जहिले पनि बोल्नुहुन्छ, Senior Advocate Mr. Jorgay Namka. Thank you all for joining this talk. I will start with you, Mr. Raju. अब मान्छेहरुले के चाहिँ जान्नु चाहन्छ? टिस्टा प्रोजेक्ट पहिला भने कम्प्लिट हुने थियो अराउन्ड 5,705 crore मा, है? फाइनली कस्ट इन्क्रिज भयो 14,000 crore मा कम्प्लिट भयो। और सबसे मेन रिजन दियो अर्थक्वेकले गर्दा चाहिँ यो कस्ट ओभररन भयो भनेर भन्यो। अर्थक्वेकको टाइममा म CNN IBN मा काम गर्दै थिएँ। म चुङथाङमा गएर पुरै सुटिङ गरेर त्यो देख्यो। त्यो ड्याम साइडमा चाहिँ मैले त्यति सारो ड्यामेज चाहिँ देखेन। अन्त यस्तो डरलाग्दो डबल अलमोस्ट ट्रिपल कस्ट चाहिँ किन भएको? तपाई त हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यहाँ, के देख्नुभयो तपाईले? म तपाईको ब्रिफ पिरियडको लागि है पावर डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर भएर गएको थिएँ। इनिशियली आई वाज एडिसनल चिफ इन्जिनियर
in power department, and for a very brief period I was posted as general manager of SPDC also during 2010 है। त्यति बेला मैले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर जुन प्रकारले प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट हुँदै थियो है, त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा देयर वर सो मेनी प्रब्लम्स एन्ड लुप होल्स एन्ड जब मैले त्यो अलिकति एग्रिमेन्टहरू स्टडी गर्ने कोसिस गरेँ है, त्यो एग्रिमेन्टहरू अलिकति स्टडी गर्दाखेरि मतलब इम्पोर्टेन्ट क्लजेस अफ द एग्रिमेन्ट वेयर जस्ट इग्नोर्ड है, सबैले हैन, गभर्मेन्ट साइडबाट पनि प्लस द कन्सेसनरीले पनि है इग्नोर गरेर प्रोजेक्ट्स वेयर बिङ इम्प्लिमेन्टेड। त्यति बेला पनि आई वाज नट एन एक्सपर्ट है, आई एम नट एन एक्सपर्ट इन हाइड्रो पावर है। त्यहाँ गएर आई स्टार्टेड स्टडिङ, त्यो पढ्दै वाट एभर रिसोर्स एभाइलेबल टु मी है, आई स्टार्टेड लुकिङ अराउन्ड एन्ड देन हेर्दाखेरि सिक्किमको जुन त्यो ड्याम बनिँदै थियो है, टिस्टा ऊर्जाको प्रोजेक्टहरू बनिँदै थियो, त्यसमा कम्पनीज द्याट वेयर गिभन द कन्सेसन वेयर गिभन such a free hand that nobody was monitoring anything about their financial progress of the company project, physical progress of the project, who were involved in implementation of the project, who were the contractors. Nobody knew actually. It was only few people inside the project, okay? Those company people only knew what was happening. So by the time earthquake happened, it was in 2011. By then, actually, the project was almost 80% complete, okay? And that was the time when they were looking for revising the date of commercial operation and revising the cost also, okay? Because they were saying that you remember that Rangsang bridge incidents that happened, that actually there was a little setback because transformers were being transported to the dam site, to the powerhouse site, and the bridge collapsed, and to rebuild it, it took some time. So that was the time when a little bit of work was hampered, and because of that also like certain cost must have overrun. So in the meantime, like the triple behind Europe is collapsed. Yeah, so it was again and again the project was delayed. Again there was time overrun. Again cost overrun was there, and then again it was rescheduled. Again it was so they went to the bankers for further loan. So that cycle continued for almost till 2017. So these vested interests, I mean, whoever was had got the concession, whoever was running the show, they would actually, what I thought, even that time also, I had put it in my, note also, that they were trying to siphon off the money at net present, value for 35 years. I mean, you have a project which can earn revenue for 35 years, a profit for 35 years. So you increase the project cost, siphon off that money, and leave it for the banks to, run the day-to-day. I mean, you earn revenue from the project, pay the banks, and their money, their profit is already earned, and they are out of the project. I think that was the kind of model that was maximization of profit at the very beginning, at the construction stage itself. That was the kind of model. अन्त ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू अब जति पनि ब्याङ्क स्क्यामहरू भएको छ इन्डियामा, ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरू 14,000 करोड 30,000 करोड जुन चाहिँ लोन लिएर भाग्यो इन्डियाबाट, उनीहरूको पनि एउटा मोडल थियो पैसा चोर्ने, कसरी चाहिँ पैसा चोर्ने, कसरी चाहिँ यो ब्याङ्कको लोनलाई चाहिँ उनीहरूको एकाउन्ट्समा ट्रान्सफर गर्ने भनेर त्यो खालको स्किमहरू पनि तपाईँले देख्नुभयो? Actually, जुन अब कन्सेसनरी थियो है, उनीहरूकै सिस्टर कन्सर्न्स वेयर ह्यान्डलिङ द EPC contract, engineering, procurement and construction contract. It was a turnkey contract. So like money was flowing from the from this special purpose vehicle to a company owned by themselves, those people. And then that was the project was also being implemented, and petty contractors, petty in the sense, I mean big contractors who could, it was divided into many packages, okay, packages, and then that money flew from the EPC contract
contractor to the actual contractors who were working on the project. So in that bargain, maybe there was some way of taking out money from there. तर अब यो सबमा केही इन्भेस्टिगेसन भएन, न स्टेट गभर्मेन्टको इन्भेस्टिगेसन भयो, न सिबिआईको इन्भेस्टिगेसन भयो, कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल अफ इन्डियाले उनीहरूको रिपोर्टमा धेरै यो सब कुराहरू लेखेको थियो, तर त्यसको माथि एक्ट भएन, किनभने उहाँको म्यान्डेट चाहिँ त्यही हो, जहाँ जहाँ उहाँले इरेगुलारिटी देख्यो उहाँ पोइन्ट आउट गर्यो। तर कुन लेभलको इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्थ्यो, फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन हुनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, केही भएन। जोर्गे किन चाहिँ यो नभएको, कस्तो यस्तो चाहिँ अब स्टेट गभर्मेन्ट वाज विक, बाहिरको कम्पनी आयो, उनीहरूले जे मर्जी गर्नु पाए यहाँ सिक्किममा। अब तपाईँले जुन चाहिँ सोध्नु हुँदैछ नि त्यसको उत्तर चाहिँ के हो भने नि गभर्मेन्ट र जुन चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरी साहबले भन्नुभयो जुन चाहिँ प्राइभेट प्लेयर छ नि दे आर अन द सेम साइड। सो वेन यु हेभ टु पार्टिज द गभर्मेन्ट एन्ड द प्राइभेट पर्सन हु इज डेभलपिङ द पावर प्रोजेक्ट एउटै साइडमा भने त इन्भेस्टिगेसनको त कुरै आउँदैन नि त। दिस जुन चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो नि यो चाहिँ इनिसियल स्टेजदेखि नै फ्रम द भेरी डे द सेलेक्सन प्रोसेस टुक प्लेस हेर्नुहोस् है। अब यो जुन चाहिँ पहिलाको गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको नर्म्स थियो त्यो नर्म्स जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले ओभरलुक गर्यो त्यसको बादमा स्टेट गभर्मेन्टले आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बनायो, प्राइभेट प्लेयर्सहरू ल्याउने सिस्टम बनायो। नभए त पहिला आई थिङ्क सेक्रेटरी साहब देयर वाज ओन्ली थ्रु गभर्मेन्ट अफ इन्डिया जुन चाहिँ एनएचपिसी वर ओन्ली द के अरे अब के रेकग्नाइज भनौँ न है इनिसियलमा चाहिँ। सो इट वाज ओन्ली एनएचपिसी विच वाज रेकग्नाइज। सो दे वर आफ्टर 1991 मतलब इट वाज लिबरलाइज। त्यसको बादमा चाहिँ यो लिबरलाइजेसन सुरु भयो, किनभने इफ यु सी तपाईँले फर्स्ट आई थिङ्क वान अफ द फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट्स द्याट वाज डेभलप इन सिक्किम वाज बाई एनएचपिसी जुन चाहिँ बिग पावर प्रोजेक्ट भनौँ न त्यो जुन चाहिँ रङ्गितमा है 60 मेगावाट विच स्टिल स्ट्यान्ड टुडे। त्यो चाहिँ कति मेगावाटको? 60 मेगावाटको। द्याट वाज अ बिग पावर प्रोजेक्ट है। तर यो जुन चाहिँ 1991 को बादमा 95, 96, 97 जुन चाहिँ एक्चुअली स्टेट गभर्मेन्टले के गर्यो भने नि न्यू पोलिसी चाहिँ 2004-05 मा चाहिँ 2003-04 मा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको आफ्नो पोलिसी अनाउन्स गर्यो। सो दे अनाउन्स देयर ओन पोलिसी, देयर आफ्टर दे ब्रट इन दिस प्राइभेट प्लेयर्स। उहाँहरूले पोलिसी नयाँ बनायो, स्टेट गभर्मेन्टले आफ्नो पोलिसी बनाएपछि आफै कानुन बनायो, आफ्नो मान्छे लिएर आयो, त्यसमा जुन चाहिँ अब त्यो के अरे के भन्छ तपाईँको इन्टरनेसनल बिडिङ अल दिस प्रोसेस वर डन अवे विथ है। त्यो गरेपछि चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले अघि सेक्रेटरी साहबले भनिहाल्नु भयो अग्रिमेन्ट एमओयू अग्रिमेन्ट साइन गर्यो त्यो प्राइभेट प्लेयरसँग। त्यो अग्रिमेन्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने सेक्रेटरी साहबले त हेर्नु भएको, आई हेभ कपिज अफ फ्यू अफ द अग्रिमेन्ट द्याट वर एक्जिक्युटेड एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम है। आई थिङ्क अराउन्ड 26 or 27 all of them are cut and paste same. यो अग्रिमेन्ट देखाउनुस् त। This is with him ऊर्जा। This is agreement dated 2006 जुन चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको आफ्नो पोलिसी रिल्याक्स गर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ दिस इज हाउ अग्रिमेन्ट वाज एन्टर्ड इन्टु। देयर वाज नो बिडिङ एज सच इन द ट्रु सेन्स। अग्रिमेन्ट साइन गर्यो दियो। अन्त यो अग्रिमेन्ट तपाईँले भन्नु अब यो तपाईँले यो एउटा देखाउनु भएको छ हैन। सो दिस अग्रिमेन्ट इज विथ हिम ऊर्जा एन्ड द अदर अग्रिमेन्ट दैट यू हैव इज दिस इज very very interesting agreement. It is almost same. यसमा के डिफरेन्स छैन। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किम र तपाईको नि अमालगेमेटेड ट्रान्स पावर इन्डिया लिमिटेड एटीपीएल दुईटा सेपरेट कम्पनी, दुईटा सेपरेट अग्रिमेन्ट हो। तर इट्स अ भेरी सिरियस थिङ दैट वी नीड टु नोटिस दैट इट्स कट एन्ड पेस्ट। इट्स नट अ कट एन्ड पेस्ट, सेम हो, अलमोस्ट सेम। द बडी इज सेम एक्सेप्ट अब यसमा के चेन्जेस भएको छ नि तपाईको पावर प्रोजेक्टको साइट चेन्ज भएको छ, खोलाको नाम चेन्ज होला, कम्पनीको नाम चेन्ज हो, टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ अलमोस्ट सेम हो है। त्यसले देखाउँछ कि स्टेट गभर्मेन्ट वाज कहुट्स। सो दे वर इन द सेम टिम, दे वर वर्किङ लाइक दे वर इन द सेम टिम। अफ कोर्स हैन। अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने नि
मेरो जमिन हो नि त, स्टेट गभर्मेन्ट, हामी स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको, यो त गभर्मेन्टको होइन, सबैको हो नि त गभर्मेन्ट भनेपछि चाहिँ, होइन? सो दे एन्टर्ड इन्टु एन अग्रिमेन्ट विथ एटिपिएल. दिस इज अ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ केस इन इट सेल्फ. यो एटिपिएलसँग एन्टर गर्यो है. एटिपिएललाई चाहिँ चारवटा प्रोजेक्ट दिएको छ. दिस इज रोलेप 1, रोलेप 2, रालङ एन्ड चाकुङ छु है प्रपोज. यो चारवटा प्रोजेक्ट चाहिँ उहाँलाई देख्छ. यो प्रोजेक्टको जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ, यो एटिपिएल चाहिँ पर्सन हु इज अ परमानेन्ट पर्सन बिहाइन्ड दिस इज मिस्टर पीके दास, इफ आई एम नट रङ है सर. पीके दास चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको एउटा पावर उसको आई थिङ्क हि वाज अ एडभाइजर अल्सो है सर. गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले उहाँलाई पेमेन्ट पनि गर्थ्यो, स्यालेरी भनौँ न, अब रिम्युनरेसन. सो हि इज, अब त्यो टाइमको मान्छेलाई तपाईँले सोध्नु भयो भने, हि इज द मास्टर माइन्ड बिहाइन्ड अल दिस पावर प्रोजेक्टको जुन चाहिँ छ नि, उहाँले यो ल्यायो है. नट ओन्ली दिस, यो ल्याएर चाहिँ गभर्मेन्टको 26% यसमा सेयर उयो गर्यो, इफ आई नट रङ. त्यहाँदेखि चाहिँ 26% जुन चाहिँ गभर्मेन्टको सेयर हुन्छ, गभर्मेन्टले पैसा लगाएको छ है. अब त्यसको बादमा यो किनभने यो फेल प्रोजेक्ट भयो, फेल प्रोजेक्ट भएपछि फेल हुँदा पनि गभर्मेन्टले पैसा तिर्नु पर्यो. यो भर्खरै केस भएको छ, यसको त केस पनि हुँदैछ. आई थिङ्क दे आर नाउ, एटिपिएल इज इन नाउ सुप्रिम कोर्ट है. यसमा चाहिँ 15,000 करोडको चाहिँ अवार्ड पनि पास भएको आर्बिट्रेटरले. त्यसको बादमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा पनि भएको यो केस चाहिँ. फर्चुनेटली और अनफर्चुनेटली फर एटिपिएल द गभर्मेन्ट चेन्ज इन 2019. गभर्मेन्ट चेन्ज भएपछि चाहिँ यो नयाँ गभर्मेन्ट आएपछि चाहिँ उहाँहरूले हाइकोर्टमा अपिल गर्यो अगेन्स्ट द्याट अवार्ड एन्ड द जजमेन्ट अफ द सेसन कोर्ट. त्यसको बादमा आर्बिट्रेसन अपिल गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्बिट्रेसन अपिल चाहिँ द गभर्मेन्ट वाज सक्सेसफुल इन डिफेन्डिङ. नभए चाहिँ तपाईँको 15,000 करोड चाहिँ त्यति बेला त खायो, यो बादमा पनि फेल हुँदा पनि उहाँले पैसा पाउने. तपाईँको चिट पनि तपाईँको हो, पट पनि तपाईँको होइन यसमा चाहिँ. दिस इज वाट इट इज. एन्ड सिमिलरली आई थिङ्क चुङथाङ प्रोजेक्ट मस्ट बी अल्सो अफ द सेम अग्रिमेन्ट, सिमिलर सर्ट अफ अग्रिमेन्ट. सो अब यसमा त इन्भेस्टिगेसन त कसरी गर्ने वेन यु आर पार्ट एन्ड पार्सल अफ द्याट सिस्टम. सो देयर इज नो क्वेसन अफ इन्भेस्टिगेसन. अब यसमा त अचम्म छ, यत्रो धान्डली भएर पनि हाउ डिड द गभर्मेन्ट सर्भाइभ, or the people who are involved survived for so long without even a scratch being made. त्यही त अब त्यस्तै तपाईँले टेलिकम स्क्याम हेर्नुभयो भने टेलिकम स्क्याममा कस्तो डरलाग्दो स्विफ्ट एक्सन भयो, हिसाबबाट केस हुँदैछ तर पनि त्यसमा इमिडिएटली देयर वाज एक्सन. बट इन दिस केस नाउ अब तपाईँले यो डकुमेन्ट्सहरू स्टोरी एन्ड इट्स अल अभाइलेबल अनलाइन. एउटा स्टोरी जुन चाहिँ करेन्ट न्युजको मैले फर्स्टमा भने त्यसमै हेर्नुभयो भने सिएजीको एस्टिमेट छ कि दि एक्सचेक्युर लस फर इनिसियल लस 280 crore in lost premiums and several thousand crore in royalty earnings from the sale of server have been lost due to delayed projects because the projects were so delayed. And this they are talking about Chungthang and the others also. Now there was a PIL also filed again in the High Court, which I think subsequently got quashed later. Dismissed. In these PILs, independent people have stated the loss at more than 10,000 crores and they demanded CBI. But nothing happened. I think coming to you, you guys fought the longest as a group of people who came together because you were affected. At that point, did you see, did you smell that money was being exchanged? Did people come and offer you and say, okay, you sit down because there is enough money to go around? Of course, let me share that I attended the first meeting for Teesta Stage 3, 17 April 1995. This was chaired by then Chief Minister Mr. Pawan Chamni. So the process of implementing this mega project started since then only. So we had little idea about that. But as far as our personal, our group things concerned, there has been no approach by anybody to even tell us not to fight against them or offer anything as such. Because we were not dealing with Teesta 3 only. We are dealing with all projects in Zhonggu, everywhere. So we are a large organization. So in that case,
we were not basically a specific hydro project group, anti-group. So in a sense, that way there was not much. But then we could sense that actually, I think more than money was, if I have to share, is the fact that Mr. Paul Chamling secured absolute majority in the assembly. So when our anti movement was on, they had 31 or 32. So that was this biggest strength they had. So in process of the movement, Mr. Chamling or what is cabinet decided that we should have a hydro project wherever it is. Everybody followed this thing. The ministers, the MLAs, the panchayats, everybody came down to the grassroots at the ground level to make sure that it is implemented. So there was it was basically an order which was implemented all the way down to the people. So basically intimidation, and you are all made to sit. Yes, we participated in a sense, but that way that we were open for us to always contest if it was there. But somehow or somewhere there was always a mechanism that would like stop us. We go to National Appellate Authority, and there also we fought the case, but after some time something went wrong, and again we lost it. Then we go to another agency, then again like we are fine with whatever we present. Then we have again situation where that organization says no, like it is actually like this. So that's how it is normally done. Power play to a large extent. Let's focus on Chungthang. Chungthang a company, a company with no experience at all. Right? Generator, office one of the stories case of office generator electricity produce. Perhaps that's the only experience they had. Diesel generator and the generator electricity produced. That is the only electricity that they had produced, because the company in question was formed only in 2004. Correct. So how did a company with no experience at all in a power project get the biggest hydropower project in, I think in India, one of the biggest in India? How did it get? I mean, if you cannot smell a scam in that, what is a scam? So I'll give you a brief background history to how this came about. Okay, it was probably 87-88 when NHPC was actually planning to develop all these projects. Okay, along Teesta Basin in Cascade, stage 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, up to Rangpo, 6 projects were identified in Teesta River. So they had already prepared their DPR, right? DPR बनाइसकेको थियो. त्यहाँदेखि पछाडी गएर 91 मा when the economy liberalized, Manmohan Singh was the finance minister, PV Narasimha Raoको time मा liberalization of economy took place, started, and then त्यति बेला चाहिँ even power projects were also to be allowed for private participation. The Electricity Act 1910, okay, was amended to allow private participation in the projects. Okay, that was in 1991. Amendment was done, and after that, private parties started showing interest in the hydropower projects also. So in the coal-based, thermal-based projects also. So Sikkim मा पनि यसरी नै 2-4 वटा कम्पनीहरु पस्यो है त्यतिबेला, अन्त गभर्नमेन्टलाई अप्रोच गर्यो. That was way back in 92 itself. Okay, 92 lot of people came. They started looking at the projects, and then they started offering the their bids also. And probably in between 93 to 95, 96, there was a bidding also actually. But that bidding process didn't go very well. So after that, in 2002, okay, 2002, NHPC was allotted this project, Teesta III project. Teesta III. Yeah, in 2002, NHPC was allotted. Okay, but immediately after that, in 2004, the allotment letter of intent issued to NHPC was withdrawn. Okay. So this was the time when NHPC's letter of intent was being withdrawn.
a company named Athena Projects Private Limited was being incorporated in Delhi, and that was in August of 2004, I think. Okay, so a company was incorporated in 2004, and in 2005, this company came to Sikkim, saying that they are a consortium of companies, okay, where L&T, ILFS, PTC, and AP-Genco, which was an Andhra Pradesh generation company, which is a government company actually. All these people are together with us, so we want to take the project. यति बेला चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ नि म नेटवर्क हुन्छ एउटा कम्पनीको नेटवर्कमा हाम्रो नेटवर्क हुन्छ मेरो ब्याङ्कमा कति पैसा के पैसा त्यति बेला चाहिँ यो कम्पनीको नेटवर्क चाहिँ जिरो हैन यो कम्पनीको पैसा जिरो थियो पैसा थिएन अगस्त 2004 मा फर्म भएको कम्पनी with zero net worth and zero experience, okay, and they formed they said, okay, I mean that was just an application that was made that we are a consortium without a consortium agreement, okay. Responsibility duties were not assigned to any of the consortium members. They just applied, said, okay, we are 4 of us where we want to take this project, so give it to us. And the government said, okay, bring your credentials. So credentials of all this L&T, PTC, AP-Genco, ILFS was given to the government. And that amounted to around 18,000 crores of net worth. अब कस्तो हुन्छ मैले भोलि अब म मेरो कम्पनी मैले स्टार्ट गरे भोलि मेरो कम्पनीको चाहिँ वर्थ जिरो हो केही छैन मैले अहिले भर्खर स्टार्ट गरेको कम्पनी तर मैले भोलि CNN लाई बोलाए BBC लाई बोलाए NDTV आज तकलाई सबलाई बोलाएर उनीहरुको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट ल्याएर चाहिँ लु है अब मेरो नेट वर्थ चाहिँ जिरो भएर चाहिँ 18,000 यो स्टेटमा चाहिँ 18,000 करोड भयो है भने अब त्यो चाहिँ कसरी भनेको अग्रिमेन्ट थियो कि थिएन त्यो कम्पनीको बीचमा केही लिगल डकुमेन्ट थियो कि थिएन त्यो थिएन त्यति बेला तर अब कम्पनीको नामहरु सुन्नुस् है तपाईले सुनेको छ कि छैन ILNFS भेरी भेरी क्रेडिबल कम्पनी लार्सन एन्ड ट्युब्रो बाटो बनाउँछ पुल बनाउँछ ठुलठुलो मेगा प्रोजेक्टको तपाईले नाम सुनेकै होला आन्ध्र प्रदेश जेनको रिलेटिभली त्यति सारो फेमस कम्पनी हैन तर यो पनि अब आन्ध्र प्रदेशको पावर जेनेरेसन कम्पनी हो नि Power Trading Corporation, again, Government of India को नवरत्न I think it's a company very credible. अब यति कम्पनी ल्याएर चाहिँ लो है म पनि छु है भन्दा चाहिँ अब कस्तो होला भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब कथा चाहिँ अब मिलाउनु पर्यो भने म चाहिँ ट्याक्सी स्ट्यान्डमा बसेर दलाल है अनि मैले चाहिँ 5 वटा क्रिस्टा अरूहरुको गाडीहरु देखाए सबै अब मेरो वर्ड चाहिँ कति हो भने 5 वटा क्रिस्टा त्यसरी हुन्छ त्यसो त हुने भएन नि त त्यो कहानी चाहिँ त्यसरी भयो तपाईले त्यही भन्नु पर्दै थियो अब त्यो कहानी त्यहाँदेखि के भयो भने क्याबिनेटले त्यति बेला है अप्रुभ गरेको चाहिँ एथिना कन्सोर्सियम हो ओके फेब्रुअरी अफ 2005 मा अप्रुभ भयो दैट वाज एथिना कन्सोर्सियम ओके नाउ 26th of February 2005 26th of February मा लेटर अफ इन्टेन्ट वाज इश्यूड टु एथिना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नट टु द कन्सोर्सियम रिमेम्बर जिरो वर्थ जुन छ नि कम्पनी वर्थ जिरो छ तपाईको क्रिस्टाको मालिकहरुलाई हैन तपाई दलाललाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाए यस त्यो पनि अब मनी अब हैन ठुलठुलो यस्तो उयोहरुमा हुन्छ दे फर्म कन्सोर्टियम्स व्हेनेभर बट देन फर्स्ट दे हैव टु गेट इन्टु एन एग्रीमेंट दैट हु इज ब्रिंगिङ इन व्हाट in the company. And we are maybe I bring in some finance, okay? He brings in some technical expertise. He brings in some, and all this have to be proved by credible documents. Yes. Okay. Then you evaluate that, and then you say, okay, this consortium there will be a consortium agreement with percentage equity of each one. Say I may be having 11% equity in that consortium. He may be having 26%. You may be having a little more, 50%. So that way, that consortium agreement had to be signed with proper, legal backup, saying that who takes the responsibility with a valid document. Okay. So that was never there. It never came through. Okay. Now, this APPL and 7 other individuals, okay, formed a special purpose vehicle in March of 2005, SPV. It's called special purpose vehicle to, whenever this type of concessions are given, a special purpose vehicle to
complete that project is always done. This is always done. But then when you form that special purpose vehicle, then these consortium people part of it, they should be a part of it. Okay, then this was given through a MOU route. Okay, projects above 100 megawatt could be given through MOU route. Okay, that is based on the Government of India guidelines also. It could be given through MOU route, but the percentage stake of the state government undertakings have to be more than 51%. Only then you are allowed to go through a MOU route. Okay, so when you identify the concessionary, you will have to see all the their credentials, everything has to be evaluated, and then finally you get into an agreement with them. So this SPP should have been first, there should have been a consortium agreement of the Athena consortium. Then when the SPV was formed, that should have been a joint venture with Government of Sikkim with 26% equity of Government of Sikkim. हुनुपर्ने थियो त्यो पनि भएन त्यो 26% इक्विटी गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको हाल्नु पनि लगाएन त्यति बेला गभर्मेन्टसँग एग्रिमेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट मात्रै साइन भएको छ टिस्टा ऊर्जासँग okay even that that letter of intent which was issued to APPL it says that before financial closure you have to bring in your consortium agreement. That is one of the clause in the agreement. Letter of intent. I'll just comment Secretary Sahab, okay? Secretary Sahab भन्नुभयो नि approval 26th of February. 26th of February मा अप्रुभ भयो अथिना उसले भन्नुभयो सेक्रेटरी साहबले भन्नुभएको छ 6th of April मा चाहिँ एथिनाले भन्यो अब यो त चिया खाँदै भएको जस्तो हो नि त तपाईहरु हामी टेक्निकली भनौं है टेक्निकली भन्दा चाहिँ एथिनाको नेटवर्क चाहिँ अहिले पनि जिरो हो हैन एथिना त कोही न कोही हो नि त तपाईले अघि भनिहाल्यो दलाल जस्तो मात्रै हो नि त लीगली फिजिकली दलालै हो नि त दे आर नो वान बट क्रुक्स अब एथिनाले चाहिँ भन्यो सुन्नुस् है क्रुक्सले चाहिँ भन्दैछ गभर्नमेन्टलाई कि हेर्नुहोस् यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मैले एउटा कम्पनी बनाएको छु त्यो कम्पनी चाहिँ हो टिस्टा ऊर्जा आइसे कसरी भन्यो कहिले भन्यो त्यो के पनि छैन बट दिस इज डेटेड 6th of April 2005 मा कि गभर्नमेन्टलाई कि मेरो चाहिँ यो कम्पनी जुन चाहिँ बनाएको छ यो चाहिँ कम्पनी हो टिस्टा ऊर्जा चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै बनाएको कम्पनी हो फेरि त्यो टाइममा है त्यो पनि जिरो नै हो सो दैट इज हाउ इट इज हैन सर Yes. It is a special purpose vehicle, so like that will be incorporated at the time of implementation of the project. That's okay. अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ILNFS, Larsen and Toubro, AP Genco, PTC इना के रोल चाहिँ nowhere in the scene. हैन उनीहरु त थिएन नि त they were never there. खाली नाम मात्रै युज गर्नु तपाईले चाहिँ नाम मात्रै युज गर्यो नि अब तपाई बिल्डिङको अगाडि उभियो कसको बिल्डिङ हो तर भन्यो सेक्रेटरी साहबलाई यो मेरो बिल्डिङ हो उति पनि मेरो बिल्डिङ हो There was some years say that Leaning Tower of Pisa लाई बेचेको भन्थे नि एउटा मान्छेले हैन ताजमहललाई बेचेको हैन त्यो ताजमहललाई बेचेको सेम हो सो सिमिलर बन्टी और बब्लीमा ताजमहललाई बेच्यो यहाँ त्यस्तै बेच्यो आई सी द तर यो चाहिँ बेच्ने र किन्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्ट हो फेरि यस्तो हुन्छ हाउ डु यु फील when you heard this thing how did you feel as an activist? It's like injustice to people. They have not only destroyed your land, they have not only hurt your people, they have not only hit at your ecology, culture, everything, they have also done this fraud. Absolutely. And the basic things, when they propose a project, they talk about larger common good, the benefit. Whereas as far even with the SDG goal also, you're supposed to say, leave no one behind. So in this scenario, they only show the profit. And in this case, today there's no profit also. We have loss only. So economically we have lost, socially we have lost, environmentally we have, there's nothing on this project. Are the people of Chungthang richer today because of this project? They are absolutely devastated. There's nothing left for them. How can you be rich when in fact, your own government plunders you? As such, they are not even able to provide any relief today, till today, after 2 months. So ultimate threat that you had is also gone. Yes. You left with nothing. Nothing else. What do you tell the people who are supporting this project? Well, today I have a lot of people. Some I would consider they supported because there was pressure, and a lot of people probably didn't know or anything much about these projects. But I'm saying today, if there's anger of the people, they are justified. In other place,
here Sikkim is a very peaceful place. Even with such difficulty today, people have been taken back to zero. They have nothing. People have died also, but still here, people are still relatively peaceful. In other places, I'm telling them, they would have ransacked your houses. They would have, there would have been violence here. But you are fortunate today, in spite of doing all these things, but still you are here, and people are still, to a large extent, bearing the losses themselves. So, Karma, what initially Secretary had said is that a company worth zero value with practically no experience at all, right? And the cost escalation जुन चाहिँ भन्नुभयो नि मलाई चाहिँ के लाग्छ नि घरमा यो चाहिँ प्र्याक्टिस थियो जस्तो लाग्छ त्यो टाइममा नि एन्ड दे वर एक्सपर्ट द पिपल इन द गभर्नमेन्ट चाहिँ एक्सपर्टै थियो जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है आई विल गिभ यु अ सिम्पल एक्जाम्पल नि घरमा यो मात्रै केस होइन तपाईँको नि अ सिम्पल मलाई अब इन्जिनियरिङ टर्ममा कोही अब एउटा एजुकेटेड मान्छेले भनेको नि है जुन चाहिँ हाम्रो हस्पिटल बनायो नि सोकेथाङको त्यो मान्छेले हस्पिटल छोडेर एच पनि लिएको आउँछ कि आउँदैन भन्दै थियो त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ हाम्रो हस्पिटल बनाएको है हाम्रो जुन चाहिँ हस्पिटल जुन चाहिँ सोकेथाङमा छ नि अन्त मैले अर्को ट्रेजेडी त अब कहिले नबनाउने मान्छेले हस्पिटल बनाए कस्तो भएको छ हस्पिटल त्यो सबैलाई याद गभर्नमेन्टलाई याद होला नि त होइन त्यो टाइमको गभर्नमेन्ट अहिलेको गभर्नमेन्टलाई याद हो कस्तो खालको बनाएको छ अर्को चाहिँ क्वालिटी कस्तो छ तपाईँ सबैले देखेको छ नि त क्वालिटी त हामीले पनि देखेको छ नि त त्यो हस्पिटलको क्वालिटी प्लस पर बेड हस्पिटलको चाहिँ पर बेड कस्ट हुन्छ नि होइन सेक्रेटरी साहब पर बेड कस्ट जुन चाहिँ छ नि एउटा बेडको कस्ट चाहिँ तपाईँको मेदान्ताको भनौँ न एउटा वान अफ द टप हस्पिटल इन द कन्ट्री मेदान्ता चाहिँ 100 रुपियाँमा बनायो नि त पर बेड कस्ट एउटा लाटा हिसाबमा 100 रुपियाँमा बनायो भने चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो सोकेथाङको हस्पिटल छ नि पर बेड कस्ट चाहिँ 1000 रुपिस बढ्यो भन्दैछ सुन्नुहोस् है त्यो त अब हिसाब गर्नु पर्यो लाटा हिसाबले पनि त्यति पर्यो अरे सो 100 रुपिसमा चाहिँ मेदान्ता बनाएको अरे पर बेड कस्ट हाम्रो हस्पिटल चाहिँ जुन चाहिँ छ टाइम पिरियड चाहिँ त्यही गऱ्यो भने द्याट इज द कस्ट डिफरेन्स अब हु बेनिफिटेड त्यो त अब दे ओन्ली नो अन्त अर्को कुरा वेन यु लुक एट यो यसकै अब यो प्रोजेक्टलाई हेर्नु भन्नुभयो भने यो सब भयो एउटा जिरो नेटवर्क कम्पनीले सिक्किमको सबसे ठुलो पावर प्रोजेक्टलाई पायो काम सुरु गर्यो तर अब कति चाहिँ उनीहरूको घमण्ड चाहिँ अब कति कहाँसम्म चाहिँ रहेछ भनेर त्यो सबै इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि कति महिनासम्म सिक्किम गभर्नमेन्टलाई सिक्किम गभर्नमेन्टको सेयर दिएन अन्त हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्यो हेरिबसेको किन यस्तो भएको थियो है मतलब लाइक यु सेड आई वाज इन द्याट डिपार्टमेन्ट फर सम टाइम त्यति बेला मैले वेन आई लुक्ड एट दोज एग्रिमेन्ट्स है नथिङ वाज बिङ फलोड 26% स्टेटको इक्विटी हुनुपर्ने द्याट वाज इन 2010 है आफ्टर फाइनेन्सियल क्लोजर ह्यापन्ड इन 2007 वर्क कमेन्स्ड from 2007 to 10 construction was going on in full swing okay that was the time when government ko equity ko to kurai thiyena participation in the board ko kurai thiyena nobody was in the scene government was nowhere to be seen in that company but it is a joint venture kusari joint venture so that's how it went on okay then after it was in 2012 okay actually before that you should also know about this EPC contract of the project okay त्यो जुन कम्पनीले EPC कन्ट्र्याक्ट पायो है अबिर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट इज अगेन इन्कर्पोरेटेड बाई देम ओन्ली एन्ड द्याट इज अल्सो अ कम्पनी विथ जिरो एक्सपिरियन्स okay zero net worth and that company gets the EPC contract of the project engineering procurement and construction contract of the project okay now that company entire cash flow happens through this abir so जसो जसो टिस्टा ऊर्जाको डेप्थ बर्डन बढ्दै गयो बाँकी बढ्दै गयो त्यसो त्यसो अबिरको नेटवर्थ बढ्दै गयो क्या उनीहरूको मतलब के अरे त्यो कम्पनीमा अब भ्याल्यु बढ्दै गयो एकखेप भन्नु है सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले सुन्दैछ भने चाहिँ है एपिपिएल ले अर्को कम्पनी बनायो अबिर इन्फ्रास्ट्रक्चर जति लोन उठाएको थियो पैसा उठाएको थियो जहाँबाट पनि पैसा उठाएको थियो कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ कन्ट्र्याक्टर चाहिँ उनीहरूकै आफ्नै कम्पनी चित भी मेरी हिन्दीमा भन्छ पट पनि
फेरि जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरूमा है एमओयू रुटबाट भएको जति पनि प्रोजेक्ट्स छ त्यसमा क्लियर कट डाइरेक्टिभ छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कि इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङबाट मात्रै यु आर अलाउड टु गिभ द्याट इपिसी कन्ट्र्याक्ट. द्याट्स बिकज फाइनली टरिफमा फरक पर्छ नि. cost is related to tariff is related to like people paying for per unit cost. Okay. So in the end it's the people who pay for the power electricity. So tariff is regulated by Electricity Regulatory Commission, and it is a precondition that any project that is allotted through MOU route, it has to be the EPC contractor has to be chosen through international competitive bidding. But here, like, they arranged it in such a way, this just for the sake of it, they say competitive bidding hua hai, but nothing of that sort happened. That EPC contract was given to their own sister concern. So अबिरलाई त्यो इपिसी कन्ट्र्याक्ट दियो है, उनीहरूले त्यो प्रोजेक्ट अब एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट त इपिसी कन्ट्र्याक्टर त अबिर हो. अबिरले पेटी कन्ट्र्याक्ट सानो सानो अब त्यसलाई प्याकेजेस बनाएर ड्यामको, टनलिङको, पावर हाउसको, पेनस्टकको, के अरे इएनएम सप्लाई सबै चाहिँ भिन्नै अरू कम्पनीजहरूलाई एक्सपर्ट्स इन द फिल्ड एक्चुअली है फाइनली उनीहरूलाई दियो होइन. उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टहरू गरेर कम्प्लिट गर्यो. सो यसमा त्यही अब एस्कलेसन हुँदै 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 गएर फाइनली त्यसरी बढ्यो कस्ट. अब टाइममा कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरलले पनि भन्दै गयो कि यो प्रोजेक्टमा यस्तो हुँदैछ, क्वेसनहरू पनि उनीहरूको आयो, तर देयर वाज नो एक्सन. यस, I mean, see, everyone was, so silent about it that when, there was one PIL also in the High Court. Yes. Yeah, there was one PIL also in the High Court, Mr. Narbadur Bandari, Anil Lachumpa, and one another, I think Balchan Sarda. Three of them had, filed a petition in the High Court of Sikkim. It was going on. It was actually regarding this allotment process and all that only. But finally it was dismissed sometime in 2010 only. And after that nothing happened and it went on. अन्त अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ अबिर इन्फ्रास्ट्रक्चरले कन्स्ट्रक्सनको अवार्ड दियो, यो गर्यो, काम गर्यो, दे वर द मेन कन्ट्र्याक्टर्स इन द्याट प्रोजेक्ट. त्यसको बादमा अबिर इन्फ्रास्ट्रक्चर डज इट एक्जिस्ट टुडे? Abir went for IBC maybe I think 2021 तिर होला. So finally today Abir also does not exist. So Athena Projects Private Limited does not exist. I mean, in fact टिस्टा ऊर्जामै पनि है ओरिजिनल कन्सेसनरीहरू त एकजना पनि छैन है. मतलब they have zero stake in this अब devastated project and like you said, zero liability as of today. जोर्गे यत्रो ठुलो कम्पनी बनाएर यत्रो ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गरेर है पैसा इनिशियल कस्टलाई 3 टाइम्स एस्केलेट गरेर आफ्नो कम्पनीलाई कन्ट्र्याक्ट दिएर यो सब भएर कहाँ गयो यो मान्छेहरू? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि श्री साहब, आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ कर्मा कि दिस वाज अ वेल थट प्रोसेस. यो हामी यसरी गर्छौँ, यो यसरी हुन्छ, मैले अब यो ड्याम भत्केर जान्छ प्रेडिक्सन गर्छ भनेको होइन, तर उनीहरूले टाइम फ्रेम चाहिँ मजाले वर्कआउट गर्यो. के भने गर्दै गयो, पैसा लुट्दै गयो स्टेटको गभर्मेन्टको होइन, इन कनाइभेन्स विथ द गभर्मेन्ट लुट्दै गयो. उनीहरूको कन्स्ट्रक्सनदेखि त्यो के भन्नु अब अग्रिमेन्ट साइनिङदेखि नै पैसा स्टेट गभर्मेन्टको पैसा हाम्रो स्टेटको पैसा हो नि त, मान्छेको पैसा, हाम्रो पब्लिकको पैसा चाहिँ लुट्दै गयो. बट उनीहरूलाई बिहाइन्ड द हेड चाहिँ उनीहरूलाई याद छ कि एक दिन चाहिँ यो यस्तो हुन्छ र हामी चाहिँ क्लिन हुनु लागि चाहिँ यसलाई यसरी बन्द गर्दै स्टेप बाई स्टेप क्लोज गर्दै भन्दैछु त. अब यत्रो त्यो टाइममा 2005 मा है यत्रो एउटा कम्पनी अब टिस्टा ऊर्जालाई दियो, तर फर्स्टमा चाहिँ अग्रिमेन्ट चाहिँ टिस्टा ऊर्जासँग गर्यो. यो उयो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ कसलाई देख्छ? अथिनालाई प्रोजेक्ट. एथेना भने चाहिँ को हो? नाम निशानै छैन. डकुमेन्ट्समा हेर्नुभयो भने तपाईँले, क्यापासिटीमा हेर्नुभयो भने जस्तै अब टाटा, रिलायन्स भनेको त छ नि त एन्टिटी होइन, छ नि. अब दिस इज नट ओन्ली द प्रोजेक्ट द्याट यु आर टकिङ अबाउट है.
अब गति भन्नेले प्रोजेक्ट पाएको छ अरू सिक्किममा कुरै छोडिदिनुहोस् अब पावर प्रोजेक्ट गतिले पाएको छ गति त हामीले कुरियर भन्ने मात्रै सुनेको लजिस्टिक्स कम्पनी होइन लजिस्टिक मात्रै सुनेको नि त सिक्किममा त अचम्म हुन्छ नि यो भयो जुन चाहिँ अघि तपाईँले यो पिआइएल को कुरा गर्नुभयो नि होइन यो उहाँहरूले पिआइएल गर्यो बेसिकली यो पिआइएल चाहिँ कहाँ मार खायो भने नि बिकज दे वर अल पोलिटिकल एक्टिभिस्ट यो हाइकोर्टमा यो सस्टेन गर्नु सकेन किनभने उहाँहरू चाहिँ मोस्टली पोलिटिकल एक्टिभिस्ट मोटिभ प्लस यसमा चाहिँ के छ भने नि अब यसो नि जसले पावर एक्जिक्युट गर्यो जसले पाइन कन्ट्र्याक्ट अथेना टिस्टा जसले पनि भनौँ न है अब तपाईँले गेस गर्दा पनि भयो नि त अब यो त्यसै हामी केटाकेटी खेलेको जस्तो हो नि त तपाईँ पनि है तपाईँ पनि त्यही टिममा छ स्टेट गभर्मेन्टले अब स्टेट गभर्मेन्टले डिफेन्ड गर्छ नि त यो विल के अरे पिआइएल त स्टेट गभर्मेन्टले डिफेन्ड गर्यो नि त अब उहाँहरूले चाहिँ केस गरे यो टिस्टा ऊर्जाले हुनु हुँदैन भनेर स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ डिफेन्ड गर्यो एकदम मेरो ठिक हो यिनीहरूले गरेको एकदम सही हो भनेर चाहिँ नि एन्ड इफ दिस काइन्ड अफ थिङ्स ह्यापन वेन देयर इज अ गुफ फ्रम द भेरी बिगिनिङ नि यो हुने त एउटा उनीहरूले प्रेडिक्ट गरेको थियो नि त टु एड टु द्याट तपाईँले जुन भन्नुभयो नि है अब जुन प्रोजेक्ट जति बेला अब बनिँदैछ है अब के अरे यो कम्पनीजहरूको जुन के अरे वेल थट आउट जुन प्लान भन्नुभयो नि तपाईँले है त्यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भने है देयर आर टु मोडल्स बेसिकली है एउटा तपाईँले सुरुमै कन्स्ट्रक्सन फेजमै पैसा निकालेर टाप लाउने है अर्को छ अब राम्रो प्रोजेक्ट गरेर त्यहाँदेखि त्यो लोन तिर्दै कमाएर आरामसितले खाने हो द्याट पेसेन्स दे डिड नट ह्याभ like for example like Tata, Reliance, these big companies have that patience, no? They have that depth, they have that patience, they have that knowledge, so they implement projects in a way that it goes for a very and it creates value in the process. Okay, but here what they do is at the net present value for 35 years को concession हो 35 साल किन पर्खिनु right 5 साल भित्रै कन्स्ट्रक्सन स्टेजमै भट्टाभट पैसा निकाला सेन्ड इट टु सिङ्गापुर सेन्ड इट टु मौरिसियस एन्ड गो अब यो त एउटा इङ्ग्लिस पिक्चरको प्लट जस्तै भइरहेछ है इङ्ग्लिस पिक्चरमा ठुल्ठुलो ब्याङ्कलाई लुटेर कसरी पैसा यताउता गर्छ यो चाहिँ इट हेज टेकन टाइम एन्ड इट हेज बिन डन इन अ भेरी अर्गनाइज वे बहुत अर्गनाइज अन्त सबसे ठुलो कुरा यसमा चाहिँ के छ भने अघि आगे छितेनले भनेको जस्तै हामी सिक्किमे जनता चाहिँ सुतेको छ अहिले पनि सुतेको छ हिजो पनि सुतेकै छ भोलि पनि हामी सुत्ने नै छ किनभने हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ गभर्मेन्ट जब हो गभर्मेन्ट जब पाएपछि हामी सुखमा बस्ने हो अरू केही हामीलाई कन्सर्न छैन चाहे स्टेटलाई लुटोस् चाहे स्टेटलाई जे गरोस् तर अल्टिमेटली हामीले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ हाम्रो स्टेटको जुवेल हो दे हेभ डिस्ट्रोइड बर्बाद गर्यो एउटा चुङथाङ जस्तो सुन्दर जग्गालाई है हाम्रो बोजूहरू रुयो यस्तो बर्बाद हुँदा तर त्यो हाम्रो बोजूहरूको आँसुले चाहिँ केही भएन चुङथाङ बर्बाद भयो अहिले हेर्नुहोस् चुङथाङ बर्बादै छ अब कसलाई रिस्पोन्सिबल भन्दा यहाँ हाम्रो लयर साहबले भन्नुभयो सेक्रेटरी साहबले भन्नुभयो न कम्पनी एक्जिस्ट गर्छ न कन्ट्र्याक्टर एक्जिस्ट गर्छ कसलाई चाहिँ केस गर्ने कसलाई चाहिँ खोज्नु जाने आइसित हामी कहाँ खोज्नु जाने यो मान्छेहरू को हो अब कसलाई अब यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ अब यहाँ अगर सिक्किममा चाहिँ हुँदै थियो भने टाटाको भए त टाटाको सिइओ एउटा छ नि त 10-15 साल बच्छ नि त पहिला इन्फोसिस हो नि त इन्फोसिसको को मालिक भन्दा नारायण मूर्तिको घाँटी पक्रिँदा भयो नि यहाँ कसको घाँटी पक्रिने आइज त भन्नुहोस् त हामीलाई मान्छेको नाम पनि याद छ But of course, to add on that, after these people exited, new people have taken over. So now Greenco, for the matter, I think relatively large shareholder. If I am not mistaken, and if I am correct, but as per the news thing, Greenco even didn't sign the resolution to provide compensation to the people affected by the PTC has probably blocked the money. So this kind of thing, but in the sense PTC is still PFC. Power Corporation. They're still there, and like say for example, last people who have come in, like Greenco, they must have come with, they must have bought the project, bought the share, and they also have to be liable together. Or they have to be liable. No? If they're big companies, actually this compensates nothing for people. They have to give. पहिला भन्थ्यो नि मतलब यो खेत चाहिँ राति मसान आएर बिराको अरे भनेर क्या कथा दन्ते कथाहरूमा क्या त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ घोस्टले गरेको हो क्या मसानले बनाइराखेर के अरे ठाप लगाउनु बट के अरे चेक्रे साहब
गभर्मेन्टमा जो थियो नि आई थिङ्क दे आर अल्सो अकाउन्टेबल इनफ्याक्ट दे आर मोर देन अकाउन्टेबल नट ओन्ली दोज कम्पनी उहाँहरू त बाहिरको हो नि त उहाँलाई त मतलबै छैन नि त तर जुन चाहिँ त्यो टाइममा गभर्मेन्टमा थियो नि उहाँहरू त अकाउन्टेबल हो नि त होइन त्यहाँ त सेक्रेटरी त हाम्रै मान्छे थियो होला नि त होइन त्यहाँनिर के अरे गभर्मेन्ट हेड गर्ने पनि त हाम्रै मान्छे हो नि त एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम But who does the buck stop at? इट हेज टु स्टप विथ द गभर्मेन्ट No, who does the buck stop at? People. People. Us. Why people? There has to be one person who the buck stops at. Who does the buck stop at? Who was the head of the family at that point? द चिफ मिनिस्टर Yes. So the chief minister, the then chief minister, Mr. Pawan Kumar Chamling, who's busy campaigning right now, has to come out. उहाँ चाहिँ बाहिर आएर यो जुन 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 क्वेसन है हामीले केही खदालेको पनि छैन अहिले त हामीले खदाल्नु सुरु पनि गरेको छैन यो जुन जुन डकुमेन्ट छ सबै डकुमेन्ट चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल डकुमेन्टबाट नै यति साह्रो क्वेसन आउँछ चाहिँ चामलिङ साहबले यो चाहिँ जवाब दिनु पऱ्यो नि त होइन अब यहाँ हामी 4 जना मिलेर त यति साह्रो क्वेसन निस्किसक्यो यहाँ लयर साहबको जुन चाहिँ रिसर्चमा अझै पनि क्वेसन छ म चाहिँ यो लयर साहबको चाहिँ जुन कागजपत्र छ बेसी छुन्नु नदिएको किनभने तपाईँ फेरि कन्फ्युज हुन्छ हामी चाहिँ फोकसमा बसेर चाहिँ सिम्पल क्वेसन अहिले सोधौँ है चुङथाङको हाम्रो पैसा अब हाम्रै मागौँ न अब दुनियाँभरको मान्छेहरूले लोन दियो यो कम्पनीलाई है कोही कम्पनीले 500 करोड दियो 600 करोड दियो के हेरेर दिएको सिक्किमको मान्छेलाई हेरेर दिएको है तर यो सबै लोन अहिले कसले तिर्नु पर्दैछ गभर्मेन्टले कसले तिर्नु पर्दैछ गभर्मेन्ट इज द ग्यारेन्टर होइन सर होइन अहिलेको जुन चिफ मिनिस्टर छ अब उहाँ चाहिँ चेक लिएर के लिएर रिक्वेस्ट गरेर अहिले अब इन्ट्रेस्ट कम गरिदेऊ यो कम गरिदेऊ भन्दै अब घुम्दै हिँड्छ नि त होइन ग्यारेन्टी गभर्मेन्टको छ नि त होइन अब यो के भयो वाट इज दिस नाउ हु हेज टु आन्सर होइन सर Absolutely. सो एकाउन्टेबिलिटी हेज टु बी फिक्स्ड अकाउन्टेबिलिटी कसले फिक्स गर्ने हो जबसम्म जनता उठ्दैन आगे छितेन भनेको छ तबसम्म केही हुँदैन आज एउटा ड्याम एन्टी ड्याम मिटिङ गरेको थियो ग्रुप अफ यङ बोइज फ्रम एक्टले अर्गनाइज गरेको थियो त्यसमा गन्तीको 30-40 50 जनै मान्छे आए उनीहरू खुसी छ है सिक्किम जनता कति पपुलेसन 6 लाख 7 लाख भनौँ न लु 7 लाखबाट 3 लाख बाहिर गर्न निकाल्छौँ त होइन अब कति रह्यो 4 लाख 4 लाख जनता चाहिँ कहिलेसम्म सुत्ने हो होइन जबसम्म चाहिँ हामीले सोध्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले जवाब पाउँदैन म अहिले जस्ट एउटा के अरे कन्टेक्स्टमा नि हाम्रो पब्लिकलाई कन्टेक्स्टमा नि अघि त सरले भन्नुभयो नि त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ भ्याल्यु एड गर्नु पऱ्यो नि है घरमा मैले अब यो रिसर्च गर्दै गर्दा नि सर मैले पाएको है सेन्टर साहब तपाईँ हुनुहुन्छ अलिकति एक्सपर्टै हो हामीभन्दा त यो जुन ड्यामहरू चाहिँ नि नर्मली टु कन्ट्रोल फ्लड्स है ओभरफ्लो अफ वाटर इरिगेसनको लागि युज हुँदछ नि है सो सिमिलर टाइप अफ ड्याम वाज बिल्ड है नट सिमिलर टाइप अफ ड्याम है अ ड्याम वाज बिल्ड अन अ टेक्नोलोजी एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम है 1931 को कुरा हो 1931 को कुरा हो 31 to 36 मा यो ड्याम बनाएको तपाईँको हुवर ड्याम यसको तपाईँको इट प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिसिटी त बाई प्रडक्ट हो नि यसको चाहिँ है इट प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिसिटी 2080 मेगावाट हेर्नुहोस् है हाम्रो 1200 मेगावाट हो है 1931-36 मा बनाएको यो इट हेज बिन इन एक्जिस्टेन्स फर मोर देन अलमोस्ट 100 इयर्स भनौँ न होइन त्यो टाइमको टेक्नोलोजी है अब यो चुङथाङ ड्याम हेर्नुहोस् त कहिले बनाएको 2017-18 मा है तपाईँको अघि एडिसनल भ्याल्यु भन्नुभयो नि यो हुवर ड्याममा नि पर इयर 7 मिलियन टुरिस्ट आउँछ अरे सर 7 मिलियन टुरिस्ट है अब यो अब केमा चाहिँ घोटाला भएको अब हुन्छ नि टेक्नोलोजी त त्यो युज गर्नु सक्थ्यो होला नि त होइन एन्ड इट इज ओपन फर एभ्रीबडी टु सी द टेक्नोलोजी तर उनीहरूले सस्तो दाममा बनायो नि त सस्तो दामले चाहिँ पकाएर चल्छ भनेको चाहिँ यो हो नि अन्त अर्को पोइन्ट चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ चेन्ज कम्पनी चेन्ज भयो पहिला जुन कम्पनीले पायो एथिना प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडले पायो जिरो उनीहरूकोमा केही थिएन न उनीहरूकोमा पैसा थियो एउटा जेनेरेटर थियो होला उनीहरूको जोरबाग हो कि कहाँको अफिसमा त्यहाँ पनि केही थिएन भन्छ 1-2 जना जर्नलिस्टहरू जो गएर त्यहाँ हेऱ्यो त्यहाँ पनि केही थिएन त्यो कम्पनीले यो प्रोजेक्ट पायो तर यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ फेरि त्यो कम्पनीले चाहिँ अर्को कम्पनीलाई ठक्कै यस्तै सजिलै बेच्यो नि त त्यसको डकुमेन्टहरू चाहिँ के छ
द्याट वाज यस्तो छ मतलब त्यो पनि अब जति बेला आई वाज इन एसपिडिसी है आई रोड टु दिस कम्पनीज all the companies actually, right? Those who were implementing project in Sikkim, I wrote to them asking their company formation details, who are the stakeholders, what are the equity shares of different consortium members. यो सब सोधेर चाहिँ मैले त्यो अब कम्पनीलाई पठाएँ हैन. There was no reply, but after some time I was shifted from there. Transferred to SNT from there. So you didn't get the reply, you were transferred. Yeah, I was transferred. For asking the question. For asking the question. तर कोही जवाब आएन. कोही जवाब आएन. कति महिना पर्खिनु भयो? It was almost 1 or 2 months भित्रमा मेरो ट्रान्सफर भइहाल्यो नि. त्यो क्वेसन सोधेको त 2 महिना भित्रमा गयो. अब हेर्नुस् है अब कस्तो चाहिँ अब देयर इज अ गेम बिङ प्लेड है. And so I spoke to some of the people, former people, some people. We are still doing the due diligence and we are still finding out former officials in the power ministry, government of India and all. This game, अगर तपाईहरुले सोच्नु भएको हो भने यो गेम चाहिँ खाली यो सिक्किम जस्तो सानो जग्गामा र यो जोरबागको एउटा कम्पनीले आएर खेलेको भने चाहिँ हैन. यो कम्पनी चाहिँ नेशनल र इन्टरनेशनल लेभलमा जान्छ है. त्यो फेरि म भन्छु है यो पैसा चाहिँ हाम्रो नाममा उठाएको पैसा हो, हाम्रो पैसा हो. अब कहाँ गयो भने चाहिँ तपाईहरुले सोध्नु सक्छ सक्दैन. हामीले चाहिँ एटलिस्ट सोध्नु थाल्यो हैन. त्यो के बिकज अब यस्तो नि सोध्नु होइन नि हो. somebody should be liable, no? people's lives has been lost. मान्छेको यहाँ अघि अहिले भनेको छ नि अब look at the devastation that it has caused. Look at the devastation that it has caused today because of the mistakes done at that point of time. Because of somebody's greediness हो नि त हैन. यो त पैसाको लालच भएको हो नि त हैन. अन्त यहाँ त मान्छे मरेर गयो है. के अरे अझ टाइमली यो मान्छेले चाल नपाएको भए त कतिवटा मान्छे जान्थ्यो होला है. बिल्डिङ गयो, घर गयो, सबैको बर्बाद भयो नि त. बाटो हेर्नुस् हाम्रो. We were cut off for almost how many days? Lachen is still cut off. है. तर अन्त यसको चाहिँ कसै न कसै त लायबल बनाउनु होइन नि. It all this facts that we are मैले जुन चाहिँ तपाईलाई फ्याक्ट्सहरु भने नि यसले त कहीं न कहीं त टुङ्गा हुनु पर्यो नि त यसको त हैन. Somebody should be answerable. उनीहरुले पनि त भित्रबाट त लाग्नु पर्यो नि त. अब 13 पुल 13 ब्रिजेस 13 पुल उड्यो हैन. त्यो 13 पुल अब हामी सानो नानी हुँदादेखिको त्यो पुलहरु बनिनु थालेको. अब हेर्नुस् है. The state is backed by at least 30 or 40 years. Yes. हैन. नर्थ इस्टको यहाँ अब तुलना त नगरौँ होला. नर्थ इस्ट भर्सेस सिक्किम. सिक्किमको खाली टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई मात्रै जुन चाहिँ हिट भएको छ. इट विल रन इन्टु करोड्स है. तर अहिले हाम्रो होटेलियर भयो, टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा जतिजना मान्छे छन् अरे अब के गर्नु, फ्लड आयो सक्यो हाम्रो भनेर बसिरहेछ. त्यसको भरपाई कसले गर्ने हैन. लोन ल्याएर करोडको लोन ल्याएर मान्छेहरु होटल बनाएर बसिरहेछ हैन. तर त्यसको पैसा चाहिँ आइछि त्यहाँ कम्पनसेसन पब्लिकलाई कम्पनसेसन कसले दिन्छ. तपाईले त चुङथाङ कुरा गर्नु. अरुको कम्पनसेसन कसले दिन्छ. It is downstream to Teesta as a company has to pay whatever form it is. They have to be liable. So how will you fight for people now as an activist? Now it depends now. For example, जुन चाहिँ फ्लड भयो त्यसको बादमा अब सिचुएसन त तपाईलाई याद भएको कुरा हो. अनि अब त्यसको प्रोसेस रिहेबिलिटेसन प्रोसेस फर्स्ट रेस्पोन्सदेखि लिएर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यसो बुझ्दा चाहिँ जुनसुकै घर पुरै लग्यो उनीहरूलाई चाहिँ स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्टबाट 1,35,000 दिएको रहेछ. त्यसको बादमा सेम रिलिफ फन्डबाट 1 month ब्याक. त्यहाँदेखि जसको जो रेन्टमा बस्थ्यो र दोकानहरू भनेको चाहिँ त्यसै 10,000 20,000 जस्तो गरेर दिनु भएको रहेछ. द्याट इज अल द्याट दे हेभ रिसिभ फ्रम द गभर्मेन्ट अर अफिसियल त्योबाट. अनि अब डेफिनेटली त्यो अब रिलिफ त अब सबै जेनरस डोनर्सहरू दिनुभएको. नाउ पिपल आर वेटिङ कि अब टिस्टा ऊर्जाले चाहिँ के गर्छ भनेर चाहिँ आज पर्खिरहेछ. धेरैवटा न्युजमा पनि कतिजनाले आफ्नै त्यो विचारहरू पेस गर्दैछ. नाउ दे आर स्टिल वेटिङ. त टिस्टा ऊर्जाको कोही मान्छे आएर तपाईलाई भेट्यो. टिस्टा ऊर्जा कोही आएको छैन रहेछ. अस्ति एउटा ग्रुपले मङ्गलमा गएको छ. तर आज एक्चुअली
Mangan DC is one of the board member. I think the Secretary Paul is also board member. If I'm not missing, Chief Secretary is now the chairman. No. Someone. Again, टिस्टा ऊर्जा चाहिँ छैन है फेरि आजको दिनमा सिक्किम ऊर्जा हो Definitely. So in a sense, the government of Sikkim is 60% but 40% the Chani. There's somebody there in 40%. So they all have to be liable. So as I sum up, maybe final points from my panelists. First question, how did a company with zero net worth, zero experience, get one of the largest power projects, not just in Sikkim, but in India? How did that company use Sikkim, our Sikkim's name and our name, and get loans from so many companies? Now who's going to pay back the loans? It is us. Because the government of Sikkim will be paying back, and ultimately kahi na kahi ta hamilai hit hunsai hunsa. अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पहिला अब स्क्याम आफ्टर स्क्याम एउटा त जिरो नेटवर्क कम्पनीलाई दियो, अर्को चाहिँ के छ भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको स्पेसिफिकेसन छ, अल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अबभ 100 crores हेज टु बी अवार्डेड थ्रु द रुट अफ कम्पिटिटिभ बिडिङ. यो पनि भएन है. अलार्म नम्बर 2 त्यहाँ बज्यो. थर्ड है, भेरी पेनफुल, विदिन 6 months of this company being formed, all this being thing, the government of Sikkim had to get the equity, which is the majority equity. Government of Sikkim 6 सालसम्म है गभर्मेन्ट अफ सिक्किम घुम्दै बसिरह्यो, हामीलाई इक्विटी पनि पाएन. तर इक्विटी नपाउँदाखेरि पनि यो कम्पनीले घुमी घुमी हाम्रो एमओयू साइन भएको छ, यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको नाम लिएर, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको नाम लिएर लोन लियो. अब यो एन्टायर लोन इज इलिगल. So this whole company which destroyed Sikkim, which destroyed part of West Bengal, killed so many people, has been based on के भन्नु अब यो चाहिँ अब झुटमा है. अब यसको टाउकोमै यत्रो ढाँट सम्झ, यो चाहिँ अब कसले इन्भेस्टिगेसन गर्ने, कसरी गर्ने चाहिँ यो म फाइनल वर्ड तपाईँहरूलाई आल स्टार्ट विथ यु, के चाहिँ गर्नुपर्ने हो? सो यसमा त अब सुरुदेखि नै धानले हुँदै 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 भएको छ है. अनलेस वी गो फर अ प्रपर फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन है, फोरेन्सिक जाँच हुनु पऱ्यो. यो त अब अझै अहिले त पहिल्यै हामीले मतलब थुप्रो खेप अब एभ्री वान इज डिमान्डिङ फर अ फोरेन्सिक अडिट अफ दिस यो है. अब यसमा त फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन एन्ड फोरेन्सिक अडिट दुइटै हुनु पऱ्यो क्या. यो त अब डेड बडी भयो नि त यो है. दिस प्रोजेक्ट इज नाउ अ डेड बडी. सो इट इज अ फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन, फोरेन्सिक auditing हुनु पर्यो यसको. Every penny that has been taken as a loan, every penny government of Sikkim has put in as equity, this has to be accounted for. Where did it go? What route did it take? How did the equity share go to Singapore, again come back to Sikkim? That entire thing has to be done by forensic auditing, and with the findings of that, CBI has to initiate proper inquiry in this project. As far as I'm concerned, my line of things is different. Just as the Secretary said, there has to be a total investigation on all those agencies who are issuing the NOCs. Like the body that prepared the environmental impact assessment reports, where there is no mention of glacial studies at all. Then the company that prepared the EMP, but these are critical. If whatever happened is it attached with natural disaster. So the EMP and EMP is very important. Likewise, when we have the wildlife department, they are also issuing NOCs. How they issue NOCs. Likewise, all the other violations that taking place, or the blatant violations that are taking place, and then the impact on the people and the economic loss. Yes, we need to assess how much, and how are we going to replace that thing. Make people a proper livelihood option in days to come. Your final word. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, एफेक्टेड पिपल चाहिँ जुन चाहिँ अब यो टिस्टामा बस्ने मात्रै होइन, तपाईँले भनेको छ नि कर्मा द्याट यु सेड, एन्टायर सिक्किमको पपुलेसनलाई एफेक्ट भएको यसले चाहिँ है. डल्लै मान्छे चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, इट इज नाउ पिपल हेभ टु वेक अप. फर्स्ट थिङ चाहिँ दे निड टु वेक अप हो, then make who is liable accountable. जसले चाहिँ योग गरेको हो, they have to be taught a lesson. And who is going to do it? It has to be a public
आउटरिच एन्ड अ पब्लिक मुभमेन्ट सोध्नु पर्यो है सोध्नु पर्यो त्यो मात्र होइन प्लस गभर्मेन्टलाई अब प्रेसर लगाउनु पर्यो नि त कि यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ यो मान्छेहरू चाहिँ all these people should be behind the bars if they are guilty of it. And by looking at what we have documents अब तपाईँले हेर्नु भयो नि हैन they are guilty at almost each and every step that they have taken. किनभने थट प्रोसेस चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लुट्ने हो नि त फर्स्टदेखि नै कसरी चाहिँ हाम्रो जनतालाई लुट्ने आफ्नै मान्छेले आफै कसरी लुट्ने भनेर चाहिँ सो आई थिङ्क इट हेज टु बी अ पब्लिक मुभमेन्ट एन्ड द गभर्मेन्ट हेज टु एक्ट अन दिस नाउ अन्त सेक्रेटरी साहबले भने चाहिँ लास्टमा चाहिँ अब ड्यागर भने पनि छुरा घोप्नु चाहिँ कसो भने चाहिँ यसो है अब यो चाहिँ पैसा चाहिँ अब लसको पैसा चाहिँ हामीले ओन्ली 500 करोड रुपियाँ चाहिँ विच इज नथिङ when a project has been built for 14,000 crore अब तिम्रो गाडीलाई इन्सुरेन्स गरेको छ गाडीको डरलाग्दो एक्सिडेन्ट भयो इन्जिन सब बिग्रिनु खर्च 500 रुपियाँ गाडी 500 रुपियाँ इन्सुरेन्स पाएको जत्तिकै हो यसले चाहिँ केही हुँदैन है अन्त हाम्रो यङ पिपल हु तपाईहरु भोलि पोलिटिशियन हुने हो भने चिफ मिनिस्टरको सपना देख्ने हो भने चाहिँ नहेर्नुस् चिफ मिनिस्टरको सपना किन फ्युचर चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम्स एट दिस रेट चाहिँ दिल्लीमा झोला बगेर पैसा माग्नु जानु पर्ला किनभने स्टेटलाई चाहिँ लुटेर खतम पारिसक्यो एन्ड देयर इज फियर दैट दिस मे इभन गो अन फर्दर हाम्रो इन्भेस्टिगेसन जुन चाहिँ यो सिरिज छ हामी जारी राख्ने छ ईस्ट मोजोमा and we will continue this focus. We'd like to apologize to our viewers from other states because this issue is very focused on Sikkim and we want the people of Sikkim to understand perhaps that they need to speak up and this is the right time to speak up. We will of course every now and then try to put up translations for you. This is only one of the 26 projects, right? And this is only one of the 26 projects and we will continue this talk. Thank you so much.